Welcome back, students. In our last class, we discussed about the laws related to business. Today, we shall discuss about the role of government or the state. I am Dr. Uma B. Pujar, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College and PG Center, ಧಾರವಾಡ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Role of government in business. Government is a very powerful institution which can create a favorable business environment. Government create the rules and frameworks in which businesses are able to compete against each other. From time to time, the government will change these rules and frameworks, forcing businesses to change the way they operate. Business is thus keenly affected by government policies. The business activities has to play according to the rules, regulations and laws laid down by the government. So government role is very important in conduct of business activities. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ. ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಪಡಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾನೂನು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಸ್ವಂತ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So why does the government controls the business activities? Why there is the role of government in controlling the business activities? Businesses are usually profit motivated. Many times, in order to gain more profit, the business might neglect issues like environmental protection and production of harmful and dangerous products. Large business might take the advantage of their size and exploit customers, employees, and even use unfair practices to overcome competition from small businesses. In order to control such activities, the government has to intervene in the business activities by playing different roles. So, as we all know, there are some unethical practices made by unethical practices or unfair trade practices undergoing are being done by the business people. So in order to have control on such unethical or unfair trade practices, the government has to intervene to avoid such practices. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ? ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯಾಪಾರವರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಅನ್ಯಾಯದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆದವರು ಗ್ರಾಹಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದು.
ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ in order to increase the employment, and many more activities are there done by the government. So in order to achieve the overall economic growth, the government has to intervene or come in between the business activities for the welfare of the whole society. So let us see what are those roles played by the government. So role of government is government as a regulator of business, government as promoter of business, government as planner of business, government as entrepreneur. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 4 ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರವರ್ಧಕನಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಯೋಜನಕಾರನಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಹಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ question or the role played by the government is very important from exam point of view. In few years in question paper they have asked this for 5 marks, and in few years they have asked it for 15 marks also. So 5 marks ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ you have to write in short, and 15 marks ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ if they ask it for 15 marks you have to elaborate it and write as per the marks given. So ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡಿಬೇಕು, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪಡೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So let us see one by one the role played by the government. Government as regulator of business. The entire regulatory registration and policy stand covered under this segment. On the one hand, there is a very large indirect area of government control over the functioning of private sector business through budgetary and monetary policies. Government regulatory functions with regard to trade, business, and industry aim at laying down the limits for the private sector. The regulatory functions of government include restraints on private activities, control of monopoly and big business, development of public enterprises as an alternative to private enterprises to ensure competitive dualism, maintenance of a proper socio-economic infrastructure. So government regulates economic activities and controls functioning of business through various regulation and laws. These legal procedures and provisions are spread from the stage of promotion till the final stage of liquidation. Regulatory system is determined by economic system adopted by the country. So India, which has adopted middle path, that is mixed economic system, has powerful regulatory measures to control the economic activities. These regulatory measures are determined to achieve socio-economic objectives, that is growth with social justice. These measures are adopted to ensure that the economic benefits will reach all sections of society. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಕ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ದೊಡ್ಡ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ: ಖಾಸಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದ್ವಂದ್ವತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸೊ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ
ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅದರ ಅವನತಿವರೆಗಿನ ಹಂತದವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದು ಇವು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂಧಿತ ಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ government as promoter. The promotional role of the government is in relation to industry has been seen as providing finance to industry, in granting various incentives and in creating infrastructure facilities for industrial growth and investment. For example, our government has identified certain backward areas where there is no industries and to help promote industries in such backward areas. To promote development of such areas, government provides subsidies and also tax holiday to attract investment in backward area. In this way, the government will help the process of balanced development and thereby remove regional disparities. The government is assisting the development of small scale industries also. The developed or developing economy, the state or the government role as promoter is very important. Government is directly responsible for developing infrastructure that is necessary for development of business. Power, transport, finance, communication, water, etc. are basic infrastructure facilities which support industrial development, and government takes initiation in developing these areas. Government may itself develop these infrastructure facilities or it may invite private investment in these areas by offering incentives. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರವರ್ಧಕನಾಗಿ ಯಾವ ರೋಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ರೋಲನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವರ್ಧಕನಾಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮತೋಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿತ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೇರವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಬಹುದು, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬಹುದು, ಹಣಕಾಸು, ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ
ಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಈ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಖಾಸಗಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. And the next one is government as planner. In its role as a planner, the government indicates various priorities in 5-year plans for the allocation of resources. In mixed economy, the government tries to manage the economy and its business activities through the 5-year plans. Planning is the most important activity in a modern mixed economy. The planned economy is a rational economy which attempts to secure the maximum return with minimum wastage of productive resources. So government can play an active role by undertaking economic planning for entire nation. These economic plans determine economic objectives, policies, goals, investment, priorities, strategies, etc. Through these plan documents, government gives direction to the business in public and private sector as to what should be the economic agenda of the society. India have adopted mixed economic system, and every 5 years planning in India commenced after independence. So through 5-year plans, India will control and act as a planner in order to control the whole nation. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರದ ಯೋಜನಾಕಾರನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಯೋಜಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತರ್ಕಬದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶ, ನೀತಿ, ಗುರಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನಾ ಕರಡುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ರೂಪಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. And the last one is government as entrepreneur. Private investors are solely guided by private profit motive, and hence they are not interested in developing products of common public use and social services which yield relatively lower returns. But as a social entrepreneur, the government does not hesitate to take them up. The public sector are used as a tool for self-reliant growth for the nation's economy. To promote rapid economic development through creation, expansion of infrastructure, government has, as an entrepreneur, play a very vital role for generating financial resources for development, to promote redistribution of income and wealth, to create employment opportunity, to promote balanced regional growth, etc. Government may assume the role of entrepreneur by promoting public sector enterprises. Underdeveloped and developing economies which have poor per capita income cannot attract private investment, particularly in core industries. Government itself has to take initiative in promoting such ventures. These public sector enterprises are established to achieve economic growth and also avoid customer exploitation. ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಹಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖಾಸಗಿ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಯಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಸಮೂಹಗಳು ಹಿಂಜರಿದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಶೋಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕನಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವೆಯ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪ್ರವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. So these are the different roles played by the government. So I'll be coming back with another session with new topic. Until then, have a nice time and take rest. Thank you very much.